حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت من أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. صل على المختار من مضري والآل والصحب والأتباع والشهداء. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع إلى يوم القيامة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الصحابة خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ستة الباقية المبشرة بالجنة وعلى جميع التابعين خصوصا إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح الوالدين المشايخين والمعلمين ولمن حق الواجبات علينا ولمن أحسن إلينا في الدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إمام مهدي وإلى روحي خصوصا شيخنا عبد القادر الجيلاني وأهل سلسلته إلى يومنا هذا وخصوصا إلى روح أبي حبيب محمد بن محمد الغزالي وخصوصا
وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يعطي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روحي. Sebutkan keluarga masing-masing. وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Buat yang masih hidup, terutama diri kita, saudara kita, anak, istri, sebut nama bin bapaknya. Semoga panjang umur dalam taat kepada Allah. Semoga Allah teguhkan Islamnya, dimatikan husnul khatimah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi khususan ila ruhi fil jasadi. Sebut. وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم اغفر أمورنا في طاعتك وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا بالإسلام والإيمان أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا ذريتنا مسلمين والحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama kita muliakan guru kita para ustaz Dedi Junaidi dan para ustaz lainnya. Semoga kita semua hidup dalam Islam dan iman. Semoga kita dan keluarga ditakdirkan bahagia dunia dan akhirat, dan kita ditakdirkan menjadi bagian dari perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin, semoga pertemuan kita pertemuan yang terpuji dunia dan akhirat. Pertemuan itu hadirin, ada orang hidup bertemu dengan orang hidup. Kalau bisa pertemuan antara orang hidup dengan yang hidup itu pertemuan yang menguntungkan. Nah, pertemuan yang menguntungkan antara orang yang hidup sesama hidup disebut dengan istilah silaturahmi. Ya. Jadi silaturahmi itu tentunya bertujuan untuk membangun ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi
wal udwan. Saling bantu, saling backup, saling menguatkan agar hablum minallah kita bagus, hablum minannas kita bagus. Nah, ini pertemuan orang hidup dengan orang hidup. Bisa nggak ketemu orang hidup sama orang hidup? Bisa. Ada lagi pertemuan orang mati dengan orang mati. Bisa nggak ketemu? Bisa. Pernah nyaksiin? Belum. Pernah ada yang ngomong begitu? Pernah dengar bahwa orang yang udah mati bisa ketemu sama orang yang udah mati? Pernah dengar? Belum pernah dengar? Wah, berarti ngajinya belum mutasi. Kebanyakan megang HP berarti ini. Jadi pertemuan orang yang mati dengan orang yang udah mati itu pertemuan yang sangat luar biasa. Jadi ketika dalam Daqaiqul Akhbar disebut kalau ada teman kita, saudara kita, apalagi keluarga kita mati, kenapa kita disuruh ketemu? Ya, itu orang mati ketika dia dibungkus, dia ngomong, ya Ustaz, wahai orang yang memandikan aku, yang tentu membungkus aku, jangan kamu tutup dulu wajah aku kepengen ngeliat pertemuan terakhir dengan keluarga aku. Nah, ketika dia lihat, oh dia lo takziah, oh dia lo jelawat, oh dia waktu saya mati girang banget itu lihat saya mati, dia tahu gitu. Nah, ketika dia sampai di alam sana, tergantung waktu dia nyelawat sama yang dulu meninggal, yang meninggal itu tahu, oh si Anu meninggal, yuk kita jemput dia sekarang maju ke alam kita. Siapa si Anu? Jadi orang mati bisa ketemu juga sesama orang mati biiznillah. Nah, terus ada lagi orang mati bertemu orang hidup. Ketemu apa enggak? Ketemu apa enggak? Enggak ketemu. Nah, kebanyakan pegang HP. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 42, orang hidup bisa bertemu dengan orang yang sudah mati. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawaffal, Allah yang mewafatkan al-anfusa, jiwa, mewafatkan jiwa, hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jiwa orang yang sedang tidur dan jiwa orang yang sudah mati fi manamiha, di dalam tidurnya. Jadi pertemuan antara orang hidup yang ruhnya masih di jasad dengan orang mati yang ruhnya sudah berpisah dengan jasad, pertemuan mereka namanya fi manamiha, di dalam tidur orang yang masih hidup dan di dalam tidur orang yang sudah mati. Emang orang mati tidur? Tidur. Iya, Nabi kata al-mautu an-naumu, tidur itu adalah akhul mauti. Tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi orang tidur dengan orang mati sama. Karena itu keadaan orang tidur dan orang mati sama. Contoh, kita kalau pulang kerjanya di tempat yang lux, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, pakai kaos kaki. Kalau tidur dipakai apa dibuka? Dipakai apa dibuka? Bukan. Terus yang dipakai apa? Selimut. Jam dibuka, cincin, namanya juga orang mau tidur,
Orang mau mati sama. Karena itulah Nabi kata tidur itu saudaranya mati. Maka orang mati dengan orang hidup ketemu fi manamiha. Fa yumsikul ladzi qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ketika ruh orang yang sudah mati bertemu dengan ruh orang yang sudah hidup, mereka ketemu. Yang masih hidup dalam pikiran kadang ingat, kadang enggak. Kalau ingat, ini udah mati. Kalau saya sering ketemu dengan teman-teman yang sudah meninggal dan saya ingat, Cing kupil, Cing kan udah mati. Lah iya toh, Cing montok banget. Gua enak di sini. Bisa ngomong gitu. Subhanallah. Ketika orang yang sudah mati ketemu orang yang masih hidup, ruhnya pengen balik ke jasad masing-masing. Maka fayumsikul ladzi qada 'alaihal mauta. Allah menahan atau mengikat atau mengurung ruh orang yang sudah mati sehingga tidak bisa kembali ke jasadnya lagi. Wa yursilul ukhra, dan melepaskan ruh orang yang masih hidup sehingga kembali lagi ke jasadnya. Inna fi dzalika ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 60 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu menjadi tanda buat bagi orang-orang yang berpikir bahwa Allah Maha Kuasa. Karena orang berkata, orang udah mati. Sekarang ini ada aliran, jangan didoain, jangan ditahlilin, orang udah mati. Jadi itu membantah itu. Jadi kalau orang udah mati, bukan mati apanya? Yang mati itu nafs, bukan ruh. Makanya Allah kata kullu nafsin dha'iqatul. Tidak dikatakan kullu ruhin dha'iqatul maut. Setiap ruh mati, enggak. Ruh itu abadi. Yang mati nafs, jiwanya yang mati. Nah, karena itu hadirin, kalau pengen hidup enak, belajar tidur. Siapa yang pengen matinya enak, tidur yang enak. Emang ada tidur enak? Ini ayat ini keluar hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, kama tanamuna fakadzalika tamutun. Sebagaimana kamu tidur, begitulah kamu bakal mati. Jadi mati kita tergantung tidur. Kalau tidur jabrah, matinya jabrah. Beberapa waktu yang lalu ada Ustazah Taslimah ya di Asy-Syafi'iyah. Lagi ngapain? Lagi baca Quran, lagi tahlil. Oh tahlil ya, karena dia baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, Alif Lam Mim, terus dia baca wa ilahukum ilahun wahid. Itu sama dengan la ilaha illallah, sama. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, sama dengan la ilaha illallah. Kenapa Ustazah mati begitu? Karena waktu tidur dia pegang Majmu' Syarif. Ada Yasin, ada Kahfi, ada Waqi'ah, ada Rahman, ada Al-Muluk. Itu yang dia baca. Jadi waktu mau tidur itu yang dia baca. Sampai akhirnya dia udah ngantuk, kecapean, tertidur. Begitulah matinya. Kaifa tanamun wa kadzalika tamutun. Bagaimana keadaan kamu waktu mau tidur, begitulah kamu akan mati. Kalau mau tidur main TikTok,
sampai kemudian capek, ngantuk, tidur, entar mati begitu. Itu nggak bisa dipungkiri. Emang mati bisa disetting? Bisa. Walaupun kita tidak bisa paksa, kita hanya minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Saya pernah menceritakan ini kisah nyata, ya, dari guru saya Abdul Wahab. Wah, kalau dia bohong, saya bohong, ya. Maaf ya. Ini ada gini. Ya. Ya. Jadi ada orang mati tergantung bagaimana dia mau tidur. Wa kama tuqaduna fakatsarika tub'atsun. Bagaimana kamu nanti itu dibangkitkan dari dalam kubur tergantung waktu bangun tidur. Wa kama tuqadun, sebagaimana kamu bangun tidur, fakatsarika tub'atsun, begitulah kamu dibangkitkan dari dalam kubur. Kan orang tidur itu kata Rasulullah diikat oleh setan dengan 3 macam ikatan. Kalau kita bangun tidur, dibangunin tuh sama mertua, bangun jam 4 kurang 5 jam. Lama amat jam kurang 5 jam. Bangun. Bangun kita. Pas bangun, kita berzikir kepada Allah. Apapun zikir kita, ya boleh zikir apapun. Biasanya nih yang gampang, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih Alhamdulillah alladzi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami mati. Jadi mati, tidur itu adalah mati. Sambil dengan mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mau mati. Wa amut, aku mau mati. Fiilnya mudhari. Jadi akan, saya mau mati atau sedang mati. Ketika kita bangun baca doa berzikir, terlepas satu ikatan setan. Nah, kalau udah bangun jangan langsung ke kamar mandi, relaksasi dulu. Wah, rompongnya. Kalau kata orang kampung, biar nyawanya pada ngumpul dulu, biar ngumpulin nyawa dulu. Kenapa? Itu ada benernya. Kalau kita langsung bangun ke kamar mandi, jatuh dong, langsung stroke. Kenapa? Tubuh belum siap, ya. Darah belum siap. Habis mati langsung hidup, belum siap. Siap-siap dulu. Nah, kalau sudah relaksasi, ya, kita bangun tidur, ikatan setan udah terlepas satu, kita ke kamar mandi. Kalau sudah sampai kamar mandi, kita bersih-bersih. Awas jangan lupa, al-baulu fil badani yurisu adzabal qabri. Air kencing yang ada di dalam tubuhmu, hati-hati, itu menyebabkan azab kubur. Hati-hati. Itu makanya kalau kencing harus istibro, dehem, sampai tiris. Dan jangan salah kalau cebok, terutama yang wudhunya di tempat pipis. WC di situ, mandi di situ, wudhu juga di situ. Hati-hati, pakai sendal, ya, pakai sendal. Dan kalau cebok jangan salah. Nih kalau rocokan di situ, rocokan air di sini keran, ya. Pipis ngadep ke sono. Gampang, ya. Ibu-ibu ajarin gini, ya. Kalau pipis ngadep ke mana? Ke kerocokan air, ya. Jangan pipisnya berlawanan, langsung nuntar, gitu ya. Nah, sampai dia tumpah, najis itu najis, ya. Sebaliknya kalau cebok, ibu cebok balik. Jangan ceboknya udah ngadep kerocokan air, cebok berapa mau air lagi. Serok. Nah, airnya kemana tuh? Airnya kemana? Ke belakang. Kalau nanti nggak bersih, al-baulu fil badan
kencing ada di dalam tubuh kita, ada di dalam tubuh, enggak tiris atau di kaki kita. Jadi ceboknya kan kemana? Pipisnya ngadap ke sana, ceboknya dibalik, balik supaya pipisnya keluar semua. Jangan sampai nempel yang namanya najis. Nah, kalau kita sudah bersihkan najis, kita kemudian hilangkan hadas kecil, berwudu dengan sempurna. Kalau kita berwudu dengan sempurna, terlepas ikatan setan yang nomor 2. Kalau kita pergi ke masjid, kita sholat berjamaah, maka terlepas ikatan terakhir. Kalau kita sudah terlepas ikatan terakhir, maka sepanjang hari itu adanya senang, bahagia, bikin sukacita, apa aja bikin girang aja hari. Sehari itu pokoknya seneng aja. Kenapa? Ikatan setan sudah terlepas. Dan nanti waktu ditiup trompet yang kedua, kan tiupan pertama, ya, wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tiupan pertama mati semua. Ditiup tiupan yang kedua, bangun semua. Nah, pada saat bangun semua, orang yang tadi ketika dia bangun tidur langsung berzikir, dia ke kamar mandi berwudu, terus dia sholat subuh berjamaah, dia akan bangun dengan ucapan Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha tabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Kalau bangun tidurnya berzikir, berwudu, sholat, sepanjang hari itu dia senang, nanti dibangkitkan dari dalam kubur. Alhamdulillah, saya tahu pengen diajak ke surga. Terima kasih Allah. Boleh pilih surga yang mana aja. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Sebaliknya, kalau orang bangun tidur dibangunin sama merbot. Ini merbot mana merbot ini? Tidur. Bang Lili mana Bang Lili? Hah? Dibangunin seminar. Dibangunin tuh. Ya. Bangun. Jam 4 kurang 15 menit bangun. Dibangunin dia marah-marah. Bangsat. Ya, pasti teriak-teriakan ini. Siapa yang teriak-teriakan malam buta begini nih? Nah, kalau dia bangun tidurnya udah begitu, diikat sama setan, nggak bangun, maka sepanjang hari itu empet aja hatinya, susah aja. Bini ngomong, anak lawan, sampai tikus ledek, kucing juga bikin kesel. Semuanya sepanjang hari itu dia hidup dalam keadaan menderita. Terus bagaimana nanti dibangkitkan dari dalam kubur? Ketika ditiup trompet yang kedua, dia akan teriak, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dia akan teriak begitu. Kenapa ini? Waduh, kenapa begitu? Nah, jadi hadirin, pertemuan orang hidup dengan orang hidup, upayakan bertemulah dengan orang yang soleh. Ya, jadi 5 nih kalau bisa. Omo ati iku ono 5 perkara. Ya, ada 5 obat hati. Ya, saking pisan maca Quran sama mani. Ini baca Quran hadirin, baca Quran ya yang bersanad. Saya belajar Al-Quran sama bapak saya, sama ibu saya. Kiai Haji Al-Madi berguru kepada Guru Bakir. Guru Bakir berguru kepada Guru Marzuki. Guru Marzuki berguru kepada Mbah Arwani. Mbah Arwani Kudus. Mbah Arwani Kudus belajarnya kepada Mbah Munawir Krapnya. Saya belajar sama Ustaz Rahmatullah, belajarnya sama Kiai Toha Bogor.
Kiai Toha belajar sama muridnya Mbah Arwani, muridnya belajar Mbah Munawir. Saya kejar, ketemu Mbah Najib. Mbah Najib anaknya Mbah Munawir, kakak iparnya Kiai Ali Maksum almarhum. Saya belajar ke sana. Nah, itu di dalam pelajaran Nabi pernah menyebut seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dipanggil, "Ya Ubay, ta'al. Inni umirtu an u'allimakal Qur'an." Ubay, sini Bay. Kenapa ya Rasulullah? Aku disuruh sama Allah untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Kata Ubay, Allah yukri'uni. Allah menyebut nama aku. Iya. Ubay nangis. Ubay bin Ka'ab nangis. Ya Allah, ternyata nama saya disebut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi katakan, belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Ubay bin Ka'ab, Salim, kemudian Ibnu Abbas, dan Mu'adz bin Jabal. Nah, ini Mbah Munawir belajar ke sana sampai kepada Ali Kisani, Ibnu Katsir, nyambungnya kepada Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal. Itu semuanya yang diriwayatkan mutawatir. Nah, baca Fatihah 7 kali nafas. Nah, tolong perhatiin, 7 kali nafas. Kalau yang bersanad ya, Bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, bacanya gimana? 7 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar, bacanya kencang. Ya. Ayat pertama. Nafas kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nafas ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Nafas keempat, Maliki Yaumiddin. Nafas kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nafas keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Nafas ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi satu nafas sesuai dengan nomor ayat. Dari siratal tidak berhenti di alaihim. Tidak dibaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau begitu jadi 8 ayat. Ya, jadi dibacanya Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Bagaimana kalau kita berhenti di alaih, sertakan Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Maksudnya ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga Maliki Yaumiddin. 4, 5 Ihdinas siratal mustaqim. 6 Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Kalau itu disebutkan Sab'ul Masani wal Qur'anul 'Azim, 7 ayat yang berulang-ulang. Dua-duanya benar, ya. Tapi kalau saya dapat sanadnya dari guru-guru itu, ya, Siratal sampai waladdallin dibaca 1 kali bernafas. Ya, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar tidur, usahakan sebelum tidur wudu dulu, ya. Sebelum tidur berwudu dan kepala kita di utara menghadap ke Ka'bah, ya. Tangan kanan kita jadi bantal, tubuh kita tulisannya Muhammad, ya. Kepala kita berbentuk huruf mim, tangan kita berbentuk huruf ha, perut kita berbentuk huruf mim, kaki kita berbentuk huruf dal. Tulisannya Muhammad. Dan jangan nendang kiblat. Ya, jangan sampai kaki nendang kiblat. Kenapa penting?
Karena setiap hari kita tidur nih, malam tidur, kadang-kadang siang juga tidur, sampai pagi juga tidur, di kantor juga, sampai di sawah juga. Karena kita kebanyakan tidur, gunakanlah tidur sebaik-baiknya agar tidur bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Kenapa? Bagaimana kamu mati tergantung kamu tidur bagaimana. Bagaimana kamu dibangkitkan dari dalam kubur tergantung waktu kamu bangun tidur. Maka upayakan waktu mau tidur jangan maksiat, apalagi main gaplek. Gaplek di komputer ada, ya. Main gaplek. Mau gaplek tuh bola sodok, biliar, sampai kecapean ya, sampai kecapean terus tidur. Besok mati begitu, ya. Jadi kalau mau tidur, apalagi kalau kita lagi ngantuk, kok udah ngantuk banget, udah sholat taubat aja deh. Allahu Akbar. Rokat pertama lulus, ya. Rokat yang kedua, ruku udah gak kuat, sujud ngorok. Bangun-bangun sholatu khairun minan naum. Ya Allah, saya belum tasyahud akhir. Nah itu toh. Besok kalau begitu matinya bakal begitu. Kayak Haji Sarjono luar biasa. Lagi sholat Jumat, orang khutbah Jumat dengerin. Rakaat pertama lulus, rakaat kedua orang sujud, dia diam. Duduk antara dua sujud dia diam. Orang salat diam. Pagi sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lagi sholat. Silakan disetting. Yang kagak tahu itu kata Allah 5. Wallahu 'indahu 'ilmus sa'ah. Pertama hari kiamat enggak ada yang tahu. Wa yunazzilul ghais, yang kedua hujan, enggak ada yang tahu hujan pertama kapan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ya'lamu fil arham, apa yang ada di dalam tubuh perempuan enggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Besok mau ngapain? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di negeri mana kita mati itu kita nggak tahu. Kalau mau matinya bisa disetting dari sekarang. Ya gimana? Saya nanti matinya mau begini tergantung tidur. Ayo belajar tidur yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alimna rushda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina syafiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.